ఓం గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. శీతలరెడ్డి గారు చదువుతారా? ఇవాళ వీళ్ళిద్దరూ జాయిన్ అవ్వనని చెప్పారు, కృష్ణవేణి వాసుదేవండి. మాస్టర్. Case number 198. A young boy aged about 19 years come to the dispensary with the following complaints. He had many infection in his throat when he was a child. Underwent tonsillectomy at the age of 5 years. 1 year later, he had a blue patch on the thigh, which was increased in size. At this time, he was very weak and pale. Also, the glands were indurated in cervical area. His blood was analyzed, and the doctor were under the impression that it was cancer. He was sent to the hospital. One gland was removed on the right side. Plasma was very low in blood. He was advised to take bed rest because if he receives any injury, blood will not coagulate. Plasmophilia. He had a tendency to lose consciousness. It was frequent in childhood, but now it was not so often. Since 10 years, he had been suffering from headache. It occurs more than once a week. It was a very strong pain. Once he got high fever with severe headache and almost lost his consciousness. He started smoking since he was 15 years, and he had been very nervous since that time. Very unstable, lack of concentration, not good at studies. Mind was always waving, bites his nails very much and very deeply. He was very easily affected by cold, weak condition of lungs and bronchus. Twice a day he get pain in lower abdomen, which was very strong pain. When he gets it, he has to sit down. Next. The pain stays for 2 to 3 hours. No appetite. He had to force himself to eat. He was getting addicted to the drugs. He was habituated to smoke and hashish. The palms and the nails indicated the lungs are getting damaged. The blood was very bad in bad condition. When his palms was pressed, it was very white and pale. He developed a peculiar logic. He wants to do whatever he likes in his life, and if he gets into incurable condition, he will commit suicide. Very tubercular in his ideas. He does not like to stay at one place, likes always wandering. Chilly patient, easily affected by cold palms and cold feet. On 9/10/1993, Dr. E. Anantakrishna prescribed Naxomica 204 doses with the 15 days gap. On 9 December, prescribed acid phos 202 doses with 1 month gap. On 9/2/1994, he prescribed tuberculum 1 dose. On 24 May, he came and said that he was getting addicted to drugs. Now he was taking heroin, also in addiction to hashish. Dr. E. Anantakrishna prescribed sulfur 1 m 1 dose. On 24 July, he prescribed Naxomica 1 m 2 doses with 2 months gap. Vasudevandi.
అనంత్ కృష్ణ గారు ఈ కేసులో స్టార్టింగ్ లో నక్సోమికాతోని నక్సోమికా 204 డోసెస్ తో స్టార్ట్ చేశారండి. అంటే పాయింట్ నెంబర్ 6 లో హీ స్టార్టెడ్ స్మోకింగ్ సిన్స్ 15 years. హీ వాజ్ నర్వస్ అట్ దట్ టైమ్. ఇది ఒకటి పాయింట్. ఇంకా దట్ పాయింట్ నెంబర్ 13 హీ వాజ్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ టు స్మోక్ అండ్ హషిష్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద బహుశా నక్సోమికా 204 డోసెస్ ఇచ్చారనుకుంటున్నాను. దాని తర్వాత యాసిడ్ ఫాస్ 202 డోసెస్ ఇచ్చారు. పాయింట్ నెంబర్ 2 లో ఆఫ్టర్ 1 year ఆఫ్ టాన్సిలెక్టమీ హీ హ్యాడ్ బ్లూ ప్యాచ్ ఆన్ రైట్ థై. అట్ దట్ టైమ్ హీ వాజ్ వీక్ అండ్ పేల్. వీక్నెస్ తెలియజేస్తుందండి ఈ పాయింట్ లో. పాయింట్ నెంబర్ 3లో 1 gland was removed on right side and plasma was very low. And he was advised to take bed rest because if he receives any injury, blood will not coagulate. Point number 4, a tendency to lose consciousness since childhood. Point number 13, no appetite. He had to force himself to eat. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద యాసిడ్ ఫాస్ 202 డోసెస్ ఇచ్చారనుకుంటున్నానండి. దాని తర్వాత ట్యూబర్క్యులోనమ్ 1 డోస్ ఇచ్చారు. అది పాయింట్ నెంబర్ 17లో చిలీ పేషెంట్ అని అర్థమవుతుందండి. ఈజీలీ ఎఫెక్టెడ్ బై కోల్డ్. ఇంకా పాయింట్ నెంబర్ 2లో గ్లాండ్స్ వర్ ఇండ్యూరేటెడ్ ఇన్ సర్వైకల్ ఏరియా. Point number 15, he says that he was to do whatever he likes in his life, and if he gets into incurable condition, he will commit suicide. He does not like to stay at one place, likes always wandering. అంటే ఇది దాని థాట్స్ కొంచెం వైలెంట్ గా ఉన్నాయి. ఇది ట్యూబర్క్యులర్ మియాజం తెలియజేస్తుందండి. ఒక ప్లేస్ లో కూర్చోలేకపోతున్నారు అతను. ఆల్వేస్ యూ వాంట్ టు వండర్. On 24 May, he complained that he was getting addicted to the drug. He was taking heroin and hashish too. దాని తర్వాత మాస్టర్ గారు ఇది సల్ఫర్ 1M1 డోస్ ఇచ్చారండి. అది ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇచ్చారనుకుంటున్నానండి. దాని తర్వాత నక్సోమికా 1M2 డోసెస్ ఇచ్చి కేసు క్లోజ్ చేశారండి. వాస్తవం. ఓకే, వేణుగోపాల్ గారు. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవండి. ఈ అబ్బాయికి ఫస్ట్ నుంచి కూడా కొంచెం కోపం ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా 4th పాయింట్లో చెప్పారండి. అలాగే అతను అంటే కంట్రోల్ తప్పి మాట్లాడుతుంటాడని. అలాగే డ్రగ్స్ కి బాగా అడిక్ట్ అయిపోయాడండి. ఈ డ్రగ్స్ కి అడిక్ట్ అయిపోవటం, ఈ కోపం, వీటిని దృష్టిలో పెట్టిన మాస్టర్ ఫస్ట్ నక్సోమికా 200తో స్టార్ట్ చేశారండి. అలాగే ఈ అబ్బాయికి స్మోకింగ్ అలవాటు కూడా ఉంది. స్మోకింగ్, డ్రగ్స్ వీటన్నిటిని కంట్రోల్ చేయడానికి మాస్టర్ ఫస్ట్ నక్సోమికా 200 స్టార్ట్ చేసి 4 డోసెస్తో తర్వాత 1M వరకు వెళ్ళారండి. తర్వాత ఇతనికి మాట్లాడితే ప్లేసెస్ మారే అలవాటు కూడా ఉందండి. ట్యూబర్క్యులోనియం మయాజం ఉండబట్టి మాస్టర్ దానికి కూడా ట్యూబర్క్యులోనియం అనే మందును కూడా వేశారండి. తర్వాత ఇంటర్ కరెంట్ గా లాస్ట్ లో ఈ కోపానికి సంబంధించి, తర్వాత అతని బిహేవియర్ సంబంధించి కూడా సల్ఫర్ ఇండికేట్ అవుతుందండి. సల్ఫర్ కూడా 1M ఒకసారి డోస్ వేసి ఆఖరిలో మళ్ళీ నక్సోమికా 1M మళ్ళీ ఒకసారి వేసేసి కేసు క్లోజ్ చేశారు. వాస్తవం. పూర్ణానంద గారు. మేడం గారు కామేశ్వరరావు గారు. మారుతి గారు. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. నాగరాజు గారు. ఓకే, ఇక్కడ కేసులో ఏంటంటే నక్సోమికా 204 డోసెస్ ఇచ్చారు 15 days గ్యాప్. అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది మెంటల్స్ ని బేస్ చేసుకుని అయితే ఆయన ఇవ్వలేదు. 4th పాయింట్, ఇట్ వాజ్ he had tendency to lose consciousness. Sorry. 6th point, he started smoking since he was 15 years age. He had been very nervous since that time. ఆ నెర్వస్నెస్ కూడా ఉంటుంది నక్సోమికాలో, అంటే ఆ స్మోకింగ్ వలన వచ్చినటువంటిది. నెక్స్ట్ 13th పాయింట్, పెక్యులియర్ లాజిక్.
ఈ హషీష్ ఇవి అలవాటు ఉండడం, ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఆయన నక్సాంకా ఇచ్చారు, వాటి తాలూకు ఎఫెక్ట్ పోవడానికి అన్నట్టు. అయితే యాసిడ్ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే, అఫ్ కోర్స్ కేసు ట్యూబర్కులోసిస్ చాలా క్లియర్ కట్ గా తెలుస్తోంది. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కూడా నాకు తెలియదు, కానీ ఊరినే చెప్తున్నా. లాస్ట్ పాయింట్ ఇచ్చారు కదా, ఈజీలీ ఎఫెక్టెడ్ బై కోల్డ్ పామ్స్ అండ్ కోల్డ్ ఫీట్, అంటే ఆ సర్క్యులేషన్ బ్లడ్ తగ్గింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 14th పాయింట్, very tubercular in his ideas. He doesn't like to stay at one place, likes always wandering. కాదు దాని ముందు పాయింట్ 13th పాయింట్, ఆ పెక్యులియర్ లాజిక్ చూడండి. ఇన్క్యూరబుల్ కండిషన్స్ లోకి వచ్చేస్తే సూసైడ్ చేసుకుంటానని చెప్తున్నాడు. 17th, నేనేంటి 198 కదా ఇది, నేను 17th పాయింట్ అని రాసుకున్నాను ఏంటో. ఇక్కడ ఏమన్నా కొన్ని పాయింట్స్ జాయిన్ చేసేసినట్టున్నారా? మీకు మామూలుగా మెయిన్ గా ఉన్న బుక్ లో కూడా అలాగే ఉందా? అలాగే ఉందండి, 15 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అవునా, మరి నేనేంటి అలా రాసుకున్నాను? ఓకే, అయితే ఇది అందుకని ఏమన్నా ఇచ్చారేమో అనుకుంటున్నాను, కానీ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్. 11th పాయింట్ లోది ఆ నక్సాంకాకి ఇండికేట్ అవుతుంది. హీ వాజ్ గెటింగ్ ఎడిక్టెడ్ టు డ్రగ్స్, హ్యాబిచుయేటెడ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ప్లస్ అది అందుకని ఇచ్చుంటారు. ట్యూబర్కులిన్ వన్నం మీ అందరూ చెప్పిన పాయింట్సే. సల్ఫర్ వన్నం ఏంటంటే ఒకటి ఇంటర్ కరెంట్ గా వాళ్ళు చెప్పిన లాజిక్, అంటే నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను కేర్లెస్ గా తిరుగుతాను, ఏమైనా వస్తే నేను చచ్చిపోతాను అనడం, అది పెక్యులియర్ లాజిక్ అని మాస్టర్ గారే ఇచ్చారు. సో ఇది చూసి సల్ఫర్ వేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. అయితే అతను వచ్చి చెప్పిన మాట ఏంటంటే, సల్ఫర్ వేయడానికి కారణం మెయిన్ గా 1M లో వేశారు, అంటే ఇది ఇంటర్ కరెంట్ కంటే కూడా ఆయన వేసింది దేన్ని బేస్ చేసుకుని అనుకుంటున్నానంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ గానే వేశారు. ఎలాగా అంటే 24th వచ్చి ఏం చెప్పాడు, హీ వాజ్ గెటింగ్ ఎడిక్టెడ్ టు డ్రగ్స్, నౌ హీ వాజ్ టేకింగ్ హెరాయిన్ ఆల్సో ఇన్ అడిషన్ టు హషీష్. ఇక్కడ మనకి బిట్వీన్ ద లైన్స్ చూస్తే తనంతట తనే వచ్చి చెప్పాడు చూడండి, నేను దానికి ఎడిక్ట్ అయిపోతున్నాను అని. అంటే సంభవం అతని మైండ్ లో కొంత చేంజ్ ఉంది, కానీ ఇంకా రాలేదు, అది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు. అందుకని ఆ ట్యూబర్కులిన్ వన్నం వేశారు కదా ఆయన ఆల్రెడీ, దాని వలన ఆ కేర్లెస్నెస్, నెగ్లిజెన్స్ ఇవన్నీ కొంచెం బెటర్ అయినాయి. తనందరూ తనే చెప్పాడు తనకు మానుకోవాలని ఉందని అన్నట్టుగా. అందుకని ఆయన సల్ఫర్, ఈ లాజిక్ ని బేస్ చేసుకుని సల్ఫర్ వన్నం వేశారు. తర్వాత అప్పుడు నక్స్వామికా 1M 2 doses వేశారు, ఎందుకంటే తను ఎడిక్ట్ అయిపోతున్నానని తను చెప్పాడు కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నానండి. మరి నేను అనుకుంటుంది అది. అసలు కొన్ని కేసెస్ చూస్తుంటే దేని తర్వాత ఏదయ్యాలో తెలియకపోతే కేసు ఫెయిల్ అయిపోతామేమో అనిపిస్తుంది. అంటే సింపుల్ డ్రగ్స్ తోనే సింపుల్ గా వేసిన ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డోసెస్ కూడా పడకుండా ఆయన మేనేజ్ చేశారు మాస్టర్ గారు. మేడం ఈ కేసులో బెదిరించడం అనేది, దడిపించడం, బెదిరించడం అనేది కూడా సల్ఫర్ లాగా వస్తుందండి? వస్తుంది కాబట్టి అదే కదా, అందుకనే మాస్టర్ మెన్షన్ చేశారు పెక్యులియర్ లాజిక్ అని. లేదా బెదిరించడం కంటే కేర్లెస్నెస్. ఇప్పుడు ఎవరన్నా మానేయమని చెప్పారనుకోండి, హీ సేస్, ఏం చెప్తున్నాడు, హీ వాంట్స్ టు డూ వాట్ ఎవర్, నాకు నచ్చినట్టు నేను లివ్ చేస్తాను, ఇన్క్యూరబుల్ కండిషన్ వస్తే చచ్చిపోతాను, అప్పుడు సూసైడ్ చేసుకుంటాను. ఇది ఎంత కేర్లెస్నెస్, బాధ్యత లేనితనం కదా. అవునండి. అది అది ఆ లాజిక్, ఆ లాజిక్ అని బట్టి వేసుంటారు సల్ఫర్. కానీ చూడండి ఇక్కడ అలా మాట్లాడేవాడు కదా అప్పట్లో ఫేస్ టేకింగ్ చేసినప్పుడు మాట్లాడిన మాటలు, కానీ ట్యూబర్కులిన్ 1M వేసిన తర్వాత తను మాట్లాడిన మాటలు చూడండి, నేను ఎడిక్ట్ అయిపోతున్నాను డ్రగ్స్ కి, ఇప్పుడు హెరాయిన్ హషీష్ కూడా తీసేసుకుంటున్నానని చెప్పాడు. రియలైజ్ అవుతున్నాడు. లేకపోతే అది వరకు లాజిక్ అయితే వాడు చచ్చిపోతా అన్నాడు కదా, కమిట్ సూసైడ్ అన్నాడు కదా,
ఆ లాజిక్ లోనే ఉండొచ్చు కదా, కానీ బతకాలనే యావ వచ్చింది. బతకాలి అనే కంటే మానేయాలనే యావ వచ్చింది. అలా మానేయాలి అనుకునే ఇది వచ్చినప్పుడు మాస్టర్ ఏం చేశారు, సల్ఫర్ వేశారు. ఎందుకంటే ఆ లాజిక్ కూడా ఉన్నది కదా, దిక్మాల లాజిక్ ఒకటి ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మాస్టర్ గారు చువట్లిన వర్ణం వేయడం వల్ల అది నెయిల్స్, పామ్స్ ఇండికేటింగ్ ద లంగ్స్ ఆర్ గెటింగ్ డ్యామేజ్ అన్నారు కదా. అటు వెళ్ళిపోకుండా ఆ మయాసం ఏం చేస్తుంది, ఆ డ్రగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ కూడా కాబట్టి సెట్ అవుతుంది. ప్లస్ హెపటైట్ పోయింది కదండి. ఇవన్నిటినీ బేస్ చేసుకుని ఆయన వేసుంటారని అనుకుంటున్నాను. చిన్నప్పుడు పుట్టడమే అతను ఆ ట్యూబర్క్యులర్ మయాసంతో గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి చూడండి కదా. ఇంకోటి ఏంటి, ఏదైనా ఇంజరీ అయితే బ్లడ్ కోయాగులేట్ అవ్వదు, బ్లూ కలర్ వచ్చేస్తుంది. ప్లస్ టెండెన్సీ టు లూజ్ కాన్షియస్నెస్. వీటిని బట్టి అదొకటి. అన్నిటికంటే ఏంటంటే మెయిన్ యాసిడ్ ఫాల్స్ అనుకోవడానికి బ్లూ ప్యాచెస్ రావడం. సరే, ఎట్ దిస్ టైమ్ హీ వాజ్ వెరీ వీక్ అండ్ పేల్. ఈ గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవడం, ఇవన్నిటిని బట్టి ఏమన్నా వీక్నెస్ నుంచి బయటపడటానికి ఏమన్నా వేశారేమో తెలీదు. అదే ఓవరాల్ గా అయితే ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం పక్కా ట్యూబర్క్యులినమే. అన్ని ఏ సిమ్టమ్స్ తీసుకున్నా. ఈ బైట్స్ హీజ్ నెయిల్స్ వెరీ మచ్ అండ్ వెరీ డీప్లీ, ఇవన్నీ కూడా కొంత అతను టెన్షన్ పడే నేచర్ తెలియజేస్తుంది ఎక్కడో అక్కడ. అందుకని మాస్టర్ గారు ట్యూబర్క్యులిన్ వేసి ఆ తర్వాత సల్ఫర్ వేశారు. అంటే ఆ మయాజం కట్ అయ్యి ఇంకా ట్యూబర్క్యులిన్ బాగా పనిచేయనన్నా పనిచేస్తుంది కదా సల్ఫర్ వేసిన తర్వాత, ఇంకా చేంజ్ తీసుకొస్తుంది అని ఆయన వేశారనమాట. అంటే ఫిబ్రవరిలో ట్యూబర్క్యులిన్ వేస్తే సల్ఫర్ లో అతను వచ్చి చేంజ్ కనిపించింది. తర్వాత మళ్ళీ ఒక 2 months ఆగారు. ఆగి ఇంకా ఎడిక్షన్ నుంచి పోలేదు అనుకుంటా. తనకి ఎలాగో థాటే వచ్చింది కదా పోవాలని, దానికి బలం ఇవ్వడం కోసం నాకు సొంత వర్ణం వేశారు. కానీ ఎలా వేశారు చూడండి మాస్టర్ గారు, భలే వేశారు అనిపిస్తుంది. ఇంకొకటి నేను ఈకే గారు ట్రీట్ చేసింది. ఈకే గారా, నాకు తెలిసి ఈకే గారే వచ్చి పెడతారు ఒక కేసు. ఒక్క నిమిషం, భలే ఉంటుంది అది. ఒక్క నిమిషం. కేసుని యాజ్ గా నేను పీపీటీ చేసి, చిన్న కేసు. చాలా మంది మొన్నటిదాకా కొంతమంది అనుకుంటూ ఉన్నారు, ఈ మధ్య రిలీజ్ అవుతున్న ఈకే గారు ట్రీట్ చేసిన అనంతకృష్ణ గారు, ఓకే చిన్న చిన్న కేసెస్ ఉన్నాయి శ్రీశైలంలో లోకల్ గా ట్రీట్ చేసినవి. లోకల్ గా అంటే విత్ ఇన్ ద కంట్రీ చిన్న చిన్న మ్యాటర్ చాలా తక్కువ ఉంది, దీంట్లోంచి ఏం నేర్చుకుంటాం. నేర్చుకోవాలనే తపన ఉన్నప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా మాస్టర్ గారు నేర్పిస్తారంటానికి ఉదాహరణ ఈ కేసు. ఒక్కసారి నేను చదువుతాను చూడండి. పేషెంట్ ఏజ్ 25 years, మేల్. అయితే కంప్లైంట్స్ ఏంటంటే వీక్నెస్ అండ్ షాక్ డ్యూ టు ది డెత్ ఆఫ్ హిజ్ బ్రదర్. palpitation was there, sweating was there, కళ్ళు తిరగడం, నాసియా, ఎవర్షన్ ఫర్ ఫుడ్. ఈకే గారు ఏం వేశారు, ఓపియం ఓపియం వేశారు. క్లోనైన్ ఏంటి, ఓపియం వనేమండి. నాలాంటిది అయితే అసలు కేసు చదవంగానే ఏం డ్రగ్ వేస్తామండి. నేనైతే వీక్నెస్, షాక్, ఓకే, పాల్పిటేషన్, ఇంకేంటి యాసిడ్ ఫాస్. ఇంకా మరీ ఇదిగా అయితే ఈ నాసియా, కళ్ళు తిరగడం అని ఇగ్నిషియా వేసేస్తాం షాక్ అనగానే, అంతే కదా. నేనైతే అంతే ఖచ్చితంగా. అదే లాస్ ఆఫ్ మనుషులు అనగానే మనం ఇగ్నిషియాలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇగ్నిషియా, యాసిడ్ ఫాస్ ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాం. మాస్టర్ ఓపియం ఎలా వేశారో చూడండి. అంటే ఆ షాక్ వల్ల
అతని సిమ్టమ్స్ అది ఏ డ్రగ్ లోకి లీడ్ చేసిందో ఆ డ్రగ్ వేశారు. యాసిడ్ ఫాస్ వాడికి, ఇగ్నిషియా వాడికి, ఇంకొకరికి కూడా స్టాఫ్సాగ్రే వాళ్ళకి కాజేషన్ ఒకటే అవ్వచ్చు. దానికి రియాక్ట్ అయ్యే విధానాన్ని పట్టి డెవలప్ అయ్యే దాని సిమ్టమ్స్ వాటిని బేస్ చేసుకుని కదా ఆ డ్రగ్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. షాక్ వల్ల భయం వచ్చింది అనుకుంటాను. అలా ఆ విధంగా మాట్లాడేస్తారు మేడం. షాక్ వలన డ్యూ టు ద డెత్ అవర్ బ్రదర్. బ్రదర్ చనిపోవడం వలన డెవలప్ అయింది ఏంటి? వీక్నెస్, దడ, స్వెట్టింగ్. అది ఓపియంలో ఉంటుంది కదా, దడ, స్వెట్టింగ్, కళ్ళు తిరగడం, నాసియా, ఎవర్షన్ ఫర్ ఫుడ్. చాలా క్లియర్ కట్ గా అసలు పాల్పిటేషన్, స్వెట్, వీక్నెస్, కళ్ళు తిరగడం, ఆకలి లేకపోవడం. ఆ షాక్ వల్ల మొత్తం ఎకానమీ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఇక్కడ. ఇంకా బలంగా ఓపియం అని ఆలోచించడానికి కారణం అని అనుకుంటుంది ఏంటంటే పాల్పిటేషన్. అసలు వాళ్ళ అన్నయ్య చనిపోతే ఏడవాలి కదా, లేకపోతే లాస్ ఫీల్ అవ్వాలి, సాడ్ ఫీల్ అవ్వాలి. పాల్పిటేషన్ ఎందుకు? అన్నయ్య చనిపోయిన దానికి షాక్ అయి భయపడ్డాడు కదా. అది అవునండి, అవును. భయం వల్ల దడ వచ్చింది, పాల్పిటేషన్. పాల్పిటేషన్. ఆ పాల్పిటేషన్ వల్ల స్వెట్టింగ్ వస్తుంది. ఎంత పాల్పిటేషన్ అంటే కళ్ళు తిరిగిపోయేంత. ఓపియంలో కూడా ఉంటుంది కదా, భయపడినప్పుడు వాడు కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడమో, సెమీ కాన్షియస్ అయిపోవడమో ఉంటుందని చెబుతాం ఎక్కువ. అవునండి. దానికి ఆయన వేసారు. అమ్మ బాబోయ్, నేనేది చచ్చినా వేసేదాన్ని కాదు, పోయినా వేసేదాన్ని కాదు. అంటే అసలు ఆ దృష్టి అయింది, ఎంత బాగా ఉందండి. అప్ప దట్ ఈస్ మాస్టరీ. అంటే కేసుని మనం ఎలా చూడాలి అంటే ఎంత అన్ప్రిజరైజ్డ్ అబ్జర్వర్ అండి ఈయన. డిటెక్షన్. అదే కేసుని ఆయన, మనం ఇప్పుడు వీక్నెస్ అనగానే చైనా మొత్తం కేసు చదివే లోపు షాక్, ఇగ్నిషియా, యాసిడ్ ఫాస్, ఇంకోటి తర్వాత పాల్పిటేషన్, యాసిడ్ ఫాస్ లో ఉంది, స్వెట్, కళ్ళు తిరగడం, నాసియా, ఎవర్షన్ ఫర్ ఫుడ్, ఇగ్నిషియా, వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఆయన ఈ ఫస్ట్ చదివిన దగ్గర నుంచి చివరి దాకా కూడా ఏ డ్రగ్ అనుకోలేదు. అది నాకు ఆయనకి తేడా ఏంటంటే అది పెద్ద గల్ఫ్ ఉంది మధ్యలో అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైనా వస్తావా ఈ రేంజ్ కి అనిపిస్తుంది. అప్పుడే వేసి పంపించమన్నారు అక్కడ చూడండి. నవ్వు మామూలుగా అయితే మనం ఏం చెప్తాము, రాత్రికి వేసుకోమంటాం కదా. అదండి, రాత్రికి వేసుకోకుండా ఆయన చెప్పారు నవ్వు అన్నారు. అంటే అతను ఎంత డిస్టర్బ్డ్ కండిషన్ లో వచ్చాడో మాస్టర్ దగ్గరికి కదా. అదొకటేనండి. ఇంకోటి ఏంటంటే బాగా కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట ఆ డ్రగ్ మీద. అంతే కదా, కాన్ఫిడెంట్ గాను అప్పుడే వేసుకోమన్నారు అంటే అతను ఎంత డిస్టర్బ్డ్ మైండ్ తో వచ్చాడో. ఇంటికి లేక ఆ టైం వేస్ట్ చేయడం ఇష్టం లేక మళ్ళీ వాళ్ళు వేసుకుంటాడో లేదో అనో సంథింగ్ ఏదైనా కావచ్చు, కానీ అక్కడ మంది వేసి పంపారు. అదనమాట. అంత చిన్నవాడు కదండి, 25 years. ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి. మనం ఏంటంటే కొన్ని కేసులో ఏముంది అనిపిస్తుంది, కానీ దాంట్లో ఇలాంటిది ఒకటి తగిలినా చాలు కదండి మనం నేర్చుకోవడానికి. ఇంకో కేసు కూడా ఏదో ఉండాలి, నాకు గుర్తులేదులే, వెతికి పెడతా. క్యాల్కేరే గారు వేశారండి. ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ డెలివరీ అయిన దగ్గర నుంచి వీక్నెస్ వచ్చేసింది, ఇంకా అలా సిమ్టమ్స్ అన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చిందండి. ఆవిడకి డెలివరీ అయిన దగ్గర నుంచి ఏంటి ఆయాసం వచ్చింది, చెమటలు పోసేస్తున్నాయి, టైర్డ్ గా అనిపిస్తోంది, ఇంకా అలా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. వస్తే ఆవిడకి క్యాల్కేరే కార్పు 1 వేశారు. అసలు ఈయన ఏంటబ్బా ఇలా చేశారు అని చెప్పేసి నేను మళ్ళీ చదివితే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అక్కడ ఒక పెద్ద లైన్ ఉందన్నమాట. ఏంటంటే అండర్లైన్ చేశారు ఈకే గారు. ఆవిడకి డెలివరీ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఓబో వల్ల వచ్చేసిందంటే అక్కడి నుంచి టైర్డ్నెస్, ఎగ్జాషన్, సివియర్ స్వెట్టింగ్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి. అర్థమైందా? ఆవిడకి అంతకు ముందు ఇది కూడా అయినాయి, సమ్ అబార్షన్స్. అలా లోపల టెన్షన్ పడిపోతూ ఉందనుకుంటా, ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటుందా ఉండదా అని. చెప్పండి. అంటే మేడం గారు ఇప్పుడు
బ్యాక్గ్రౌండ్ అబార్షన్ అది ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ అనేది కాకుండా ఒబిసిటీని దృష్టిలో పెట్టుకుని నడుస్తుంటే ఆయాసం గానీ అలాంటి దాని మీద దృష్టిలో పెట్టి వేశారంటారా మేషారు? అది కాదు, డెలివరీ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఆవిడకి అబార్షన్స్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీలో యూజువల్ గా నేను చాలా మందిని చూస్తాను, ఒక్క అబార్షన్ అయినా సెకండ్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది, అబార్షన్ అయిపోతుందేమో అని లోపల లోపల టెన్షన్ పడతారు. రెండో మూడో అబార్షన్లు అయిపోయినట్టున్నాయి. అక్కడి నుంచి ఆవిడ టెన్షన్ ఉండుంటుంది లోపల 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 లోపల. డెలివరీ అయ్యేటప్పటికి అది మొత్తం డిసీజ్ బాడీ మీదకి వచ్చింది. ఇప్పుడు మామూలుగా బ్లీడింగ్ అవుతుంది కదా, దాని తాలూకు వీక్నెస్, ఈ టెన్షన్ పట్టడం, ఇవన్నీ అన్ని కలిపి ఇంకో విషయం మేడం, దాంట్లో లీడ్ చేసి ఇంకో విషయం కూడా ఉంది మేడం. మేడం గారు ఆ డ్రగ్ మనం వేస్తే పనిచేయదు మేడం. నాట్ ఆల్ బ్లెస్సింగ్స్ తో మెడిసిన్ వేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ అలా మాట్లాడుకుంటే అది మెయిన్ ఉంటుంది మేడం. నా ఉద్దేశం అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మెయిన్ మ్యాథ్స్ ఆర్ బ్లెస్సింగ్స్ అంతే. కాదు 100% కరెక్ట్, కానీ మనం ఇక్కడ చదువుకోవాల్సిన డ్రగ్సే అంతే. అది చదువుకోవడం వరకే గానీ మనం ఆ డ్రగ్ మనం వేస్తే మాత్రం పనిచేయదు నా ఉద్దేశం. ఆ సిచ్యువేషన్ లో అది మాట్లాడతానికి ఫుల్ బ్లెస్, హార్టీ బ్లెస్సింగ్, మామూలు బ్లెస్సింగ్స్ కావు, హృదయపూర్వకంగా అతను ఇస్తారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అది పనిచేయవలసిందే. అనంతకృష్ణ గారు సెమినార్ లో వేశారు, సెమినార్ లో మాట్లాడారు చూడండి. వీళ్ళు ఎవరన్నా మందులు అడిగితే కేసుకి నేను మాస్టర్కి నమస్కారం చేసుకుని కేసు మొత్తం విని ఏమిటయ్యా మందని ఆయన ఒకసారి అడిగి ఆయన దగ్గర నుంచి సజెస్ట్ అయిన మందు నేను చెప్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే నేను వేసాను తగ్గింది అనుకుంటే రెండోసారి అదే మందు అలాంటి కేసుకే వేసే తగ్గదు, అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు అని చెప్పారు కదా ఆయన. అలాగా కరెక్ట్ కరెక్ట్ మేడం, 100% కరెక్ట్. ఆయన చెప్పింది నేను చెప్పింది కదా, ఇది ఆయనే సెమినార్ లో ఉన్నాయి. నేను స్పీచ్ ఇచ్చి నా లెక్చర్ అయిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడిన మాటలు పావుగంట. అది చూడండి అసలు, అంటే మనం కూడా అలా ఉండాలి అని ఆయన ఫాలో అయ్యి మనకు చూపిస్తున్నారు. మన ఈకే గారు అంటే మాస్టర్ కాబట్టి ఆయన వేస్తే ఖచ్చితంగా తగ్గి తీరాల్సిందే. గురువు గారు భలే అనేవాళ్ళండి, బుజ్జి ఫోన్ దొరికిందా వాడికి ఆయుష్ ఉన్నదన్నమాట అనేవాళ్ళు. భలే మాట చెప్పారండి. సీతారాం గురువు గారు, పెదముత్తయ్య గురువు గారు అనేవాళ్ళు, బుజ్జి ఫోన్ దొరికిందా వాడికి ఆయుష్ ఉన్నది, బుజ్జి ఫోన్ దొరకలేదు అంటే వాడికి ఆయుష్ లేదని అర్థం. ఎంత మాట, ఎన్నిసార్లు తలుచుకుంటూ ఉంటానో, ఇది నిజమే కదా. అవునండి. చిత్రం ఏంటంటే ఒక పీక్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి బుజ్జి గారివి డిస్పెన్సరీలో. మార్నింగ్ 2:30, మధ్యాహ్నం 2:30 నుంచి కదా, 2:30 to 3:30 అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకుంటారు. అసలు కంటిన్యూస్ ఫోన్స్ వస్తుంటాయి, అసలు మనకి ఎత్తడం అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అలా మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఏదో ఒక సమ్ టైం పీక్ లో ఉంటుంది. కానీ మనకు నిజంగా అవసరమైనప్పుడు అండి మనం కాల్ చేస్తే, నేను కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను, అవసరము అంటే మాత్రం దొరుకుతుంది, తక్కువ దొరుకుతుంది, ఎంత పీక్ టైంలో అయినా. నేను ఒకసారి బుజ్జి గారితో అన్నా, ఏం మ్యాజిక్ చేస్తారండి మీరు, నిజంగా అవసరము అన్నప్పుడు తక్కువ భలే దొరుకుతారండి, మామూలుగా ఏదన్నా అంత అవసరం లేదు అన్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు కొట్టినా దొరకరండి ఫ్రీ టైం చేసినా అంటే. నాదేముంటుంది, అది మాస్టర్ గారు చేసిన అడ్జస్ట్మెంట్ అన్నారు ఆయన. ఒకళ్ళు మించిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు. అలాగా కదా. నాకు ఈ కేసు చూస్తే అసలు ఎంత ఆనందం వేసిందో, అందుకని ఇది ఇలా చేశాను. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహింస గోబ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.